Welcome to Patare College. Dear students, I am Rajesh Gattu. I will teach physics subject. So now today onwards the online classes is going on, and I will give you this teaching through the video. So my humble request to all students in 11th standard, please see very carefully, and if there is any doubt, then you can send your doubt through my personal number. Now go to about this. In physics 11th standard there are 14 chapters are there. Out of the 14 chapters, the first chapter is a units and measurements. प्रथमतः 11वीमध्ये या पी टी पटारे ज्युनियर कॉलेजमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. मी राजेश गट्टू भौतिकशास्त्र विषय शिकवतो. आजपासून दिनांक 11/1/2021 पासून या कॉलेजमध्ये ऑनलाईन टीचिंग सुरुवात झालेली आहे. तर ते टीचिंग मी व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत येत आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी हे व्हिडिओ बघून व्हिडिओ जरूर बघा. काही तुम्हाला डाऊट्स असतील माझ्या नंबरला मला सांगा. ठीक, चला बघूया आपण आता आजचा पहिला चॅप्टर. पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. काही विद्यार्थी इंग्लिश मीडियममधून आहेत, काही विद्यार्थी मराठी माध्यमातून आहेत, काही दुसरे माध्यमचे असतील. त्या सर्वानुमते मी आहे ना 50% इंग्लिश आणि 50% मराठीचा वापर करणार आहे. कृपया करून इंग्रजी माध्यमचे विद्यार्थी हताशी होऊ नये आणि मराठी माध्यमच्या विद्यार्थ्यांनी आनंदी व्यक्त करू नये, म्हणजे तुम्हाला दोन्ही लँग्वेज फायदा कळेल. सो नाव लेट अस स्टार्ट्स. युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. ॲज वर्ड मेजरमेंट्स, what do you mean by measurements? In measurements we know about the, in Marathi we can say about the mozmap. So when you go to about in a market and we have to purchase something in your market, so if you want to take a tomato, so how can you say? You say give me 1 kg tomato. So that word is 1 kg. Give me 2 kg of potato. That word is 2 kg. If you want to go to in cloth shop for one shirt piece, you know about the requirement is minimum 2 meter or 2.5 meter. So that word is meter. Means wherever you go, so there is a necessary about the measurement. Suppose if I want to measure about this table, so I can use a meter scale. जर मला हा एक टेबल मोजायचा जर असेल, मी मीटर स्केलचा वापर करेन. सो दॅट कॅन बी यूज्ड इन ए 100 सेंटीमीटर असेल, 200 सेंटीमीटर असेल, अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. यामध्ये आले. सपोज इफ आय विल से अबाउट दी व्हॉट इज टाईम, व्हॉट इज टुडेज टाईम. जर मी व्हॉट इज टुडेज टाईम जर म्हणलेलं असेल, सो टुडेज टाईम इज 12 hours 38 minutes. आणि पुढं काहीतरी सेकंद असतील. किती? 52 seconds. So what we can say about, so here I am mentioning about hour, minute and second. So these are the things. Or so what is the temperature of Pune city?
So we know about what is temperature of Pune city. So that is a 26 degrees Celsius or 27 degrees Celsius. So what is word means 27 degree. So we come to about the when you see about the current. So how much current is flowing through this in a conductor? 1 ampere, 2 ampere. In household 15 ampere current is there for 230 volt. So all these are gives the measurements. All these give. So therefore measurements is very essential. म्हणून हे मोजमाप यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि याला जे आहे डिग्री सेल्सिअस, के जी, सेंटीमीटर. सो दीज आर द युनिट्स. These are the units. Now in physics, so there are some particular things are there. So all the measurements, they can be, first they are saying physical quantities. Physical quantity. Physical quantity. We know about the physical quantity means, so that can be used in physics. When you can say about mass, mass is a physical quantity. When you can say about time, time is a physical quantity. So these are the physical quantity. Now, so this, there is some proper rule is there. Before going to this, in 10th standard you have already studied MKS system. Meter, kilogram, second. Next you have studied CGS system, centimeter, gram, second, and so on and so forth. But there is one conference. So they have to take one standard form. So that standard form they made one unit. So that is called as a SI unit. That is called as a SI unit. S is system of international unit. System of international unit. SI unit is system of international unit. So this system of SI unit is based on, this system of SI unit is based on फंडामेंटल क्वांटिटीज. हे कशावर अवलंबून आहे? फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. तर विद्यार्थ्यांनो की क्वांटिटीज म्हणजे आपल्याला इयत्ता 10वी मध्ये एमकेएस बघितलं होतं. सीजीएस एम म्हणजे मीटर, के म्हणजे किलोग्रॅम, एस म्हणजे सेकंड, सीजीएस म्हणजे सेंटीमीटर, ग्रॅम, सेकंद. हे इयत्ता 9वी 10वी मध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे. आता या चॅप्टरमध्ये एसआय युनिट हे घेतले. एसआय म्हणजे काय? सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट. म्हणजे सर्वानुमते की एक युनिट फॉलो करायचा. जसं आपल्या या कोरोनाच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने कसं एक नियमावली दिलं होतं, फिक्स नियमावली, सर्वांनी मास्क घालावे, सॅनिटायझरचा वापर करावा, गर्दीत जास्त जाऊ नये, असे जे काही नियमावली दिली होती केंद्राने, केंद्र सरकारने, तेच प्रत्येक राज्याने अंमलबजावणी करणे. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक तालुका, प्रत्येक गाव पातळीवर म्हणजे केंद्र जो काही देतो तो खालीपर्यंत अंमलबजावणी होतं. तसंच इथं एसआय युनिट जो काही दिलेला आहे तो मानूया आपण केंद्र सरकार, तिने एक युनिट दिलेलं आहे आणि ते कोणावर अवलंबून आहे? फंडामेंटल क्वांटिटीजवर अवलंबून आहे. कोणावर अवलंबून आहे? फंडामेंटल क्वांटिटी. मग बघूया आपण व्हॉट यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे तरी काय? सो फंडामेंटल क्वांटिटी, it is a physical quantity. It is physical quantity. It is a physical quantity which do not depend on
which do not depend on any other physical quantities. म्हणजे याचा अर्थ काय? व्हॉट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे याचा अर्थ काय की तो भौतिक राशी, याला म्हणतात भौतिक राशी, हे कोणावर डिपेंड नाही आहे. म्हणजे काय? तो स्वतंत्र आहे, तो युनिक आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज मराठीमध्ये मूलभूत क्वांटिटीज, मूलभूत घटक. मग दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर. किती? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. आता हे 7 कुठले कुठले आहेत? यामध्ये घेतलं आपण लेंथ घेतलं, मास घेतला, टाईम घेतलं, टेम्परेचर घेतलं, इलेक्ट्रिक करंट घेतला, लुमिनस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे या ठिकाणी लेंथ, मास, टाइम. आता लेंथ म्हणजे काय? आपण मला वाटली की बाबा या बोर्डचं लेंथ किती, इथून एवढं लेंथ किती. सो व्हॉट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड? मी म्हणेन बाबा इट इज 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर म्हणतो का? मला सवय आहे 40 सेंटीमीटर मोजायची. पण यालाच मी मीटरमध्ये कन्वर्ट केलं, 0.4 मीटर किंवा 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर म्हणजे 0.5 मीटर. मास म्हणलं की व्हॉट इज द मास ऑफ दिस पेन? या पेनचा मास किती? मी म्हणलं बाबा इट इज 20 ग्रॅम, इट इज 30 ग्रॅम और इट इज 40 ग्रॅम. सो टाइम जर म्हणलं जर असेल की टाइम इट इज रिक्वायर्ड अबाउट सेकंडमध्ये मोजायचं. किती सेकंड्स, किती काय आहे, आलं का लक्षात? तर तुम्हाला आजचा मी एक होमवर्क देतो. आजचा एक होमवर्क की तुमचं डेट ऑफ बर्थ काढा, तुमचं वय किती, 1 इयर म्हणजे किती, 365 डेज, आणि 1 दिवस म्हणजे किती, 24 तास. आणि 1 तास म्हणजे किती, 60 मिनिटे. आणि 1 मिनिट म्हणजे किती, 60 सेकंद. एवढं जे काही उत्तर येईल याचं उत्तर घरी सॉल्व करा. हे सेकंडमध्ये झालं. मग तुमचा डेट ऑफ बर्थ घ्या आणि वर्षाला एवढे सेकंद झाले आणि आतापर्यंत किती वय तुमचा तो तुम्ही इन सेकंडमध्ये काढा. म्हणजे तेवढी व्हॅल्यू येईल सहज. कारण लॉकडाऊन आहे, तुम्हाला होमवर्क मिळत नसेल तर हा एक होमवर्क करायला काही हरकत नाही. कळालं का? म्हणजे टाईम म्हणजे उदाहरण दिलेलं आहे. 365 डेज, 365 इंटू 24 आवर्स, 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनिट, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 आणि डॅश डॅश. आता मेन टॉपिककडे लेंथ, मास, टाइम. दुसरं कुठला? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance. So these are the. आता अजून पुढं आहे बरं का, तो मी वाटलंच नाही, तो मी वाटलंच. टेम्परेचर, नंतर ना इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर म्हणजे तापमान, इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे करंट, विद्युत प्रवाह, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, ल्युमिनस म्हणजे तीव्र, प्रकाश, प्रकाशाची तीव्रता, इंटेन्सिटी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स जास्त करून आहे ना केमिस्ट्रीमध्ये याचा वापर केलेला आहे. आपण म्हणतो ना 1 मोल ऑफ ए गॅस, 2 मोल ऑफ ए गॅस, 1 मोल ऑफ ए ऑक्सिजन गॅस, 2 मोल ऑफ ए ऑक्सिजन गॅस वगैरे 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 चालतं. फिजिक्स आणि केमिस्ट्री कंबाईनच असल्यामुळे ना काही नाही. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 अँड 7 अमाऊंट ऑफ. म्हणजे जर परीक्षेत विचारलं व्हॉट आर फिजिकल क्वांटिटीज असं जर म्हणलं कुठले कुठले फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, सो देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. हे 7 आहेत असं सांगायचं. ओके. आता नेक्स्ट आहे फंडामेंटल युनिट्स. फंडामेंटल युनिट्स. What is a fundamental units? The units used to measure fundamental quantities. याची व्याख्या बघा. So what is the definition of fundamental units? The units used to measure fundamental quantities are called as fundamental units. म्हणजे जे काही फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे कुठले कुठले, लेंथ आहे, मास आहे, टाईम आहे, टेम्परेचर आहे, यांचं जे काही युनिट आहे याला काय म्हणलेलं आहे, फिजिकल क्वांटिटीज म्हणलेलं आहे. आणि त्यांचं काय असलं पाहिजे, युनिट असतो प्रत्येकाचा. लेंथचं काय असतो, मीटर, मास किलोग्रॅम. सो दीज आर दी युनिट्स. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल युनिट्स. याची व्याख्या कशी आहे, द युनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज. द युनिट्स यूज्ड टू मेजर fundamental quantities are called as fundamental units. Are called as fundamental units. Okay. परीक्षेत जर विचारलं डिफाईन फंडामेंटल युनिट्स तर या पद्धतीने लिहायचं, द युनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ॲज फंडामेंटल युनिट्स. क्लिअर? ठीक आहे. आपण नेक्स्टकडे एक टेबलकडे जाऊया. सो दीज 7 physical quantities and their concerning units we can see in details. तर पहिला असा एक टेबल आहे फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी. दुसरं आहे एसआय युनिट, कॅपिटल आहे बरं का. नंतर ना सिम्बॉल्स. आता पहिलं बघूया, फर्स्ट वन लेंथ. लेंथ म्हणजे काय, लांबी. लांबीचं एसआय युनिट काय असेल, मीटर असेल. आणि ह्याचं सिम्बॉलमध्ये काय, स्मॉल एम. कॅपिटल एम नव्हे बरं का ना. सेकंड वन इज मास. मास. मासचं काय असेल, किलोग्रॅम. किलोग्रॅम, के जी, कॅपिटल के आणि स्मॉल जी. इथं टीममध्ये यायचं नाही. एक सूचना आहे की युनिट नंतर ना आपल्याला आहे शेवटी सवय लिहिल्यानंतर टीममध्ये यायचं, टीममध्ये यायचं नाही. नेक्स्ट आहे टेम्परेचर. TEMPERATURE, टेम्परेचर. केल्विन. मग डिग्री सेल्सिअस घेतलं होतं ना, या ठिकाणी ओरिजिनलमध्ये केल्विन आहे.
कॅपिटल के. त्याच्या अगोदर घेऊ आपण टेम्परेचरच्या अगोदर टाईम, लेंथ, मास, टाईम फिक्स आहे. सेकंड्स, यस. नंतर ना टेम्परेचर, टेम्परेचर आहे केल्विन आणि हे आहे के. नंतर ना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हे आहे ॲम्पियर, कॅपिटल ए. ॲम्पियर आहे नेहमी ए मध्ये लिहिलं. नंतर सिक्स्थ आहे इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे विद्युत प्रवाह. नंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी, ल्युमिनस इंटेन्सिटी. दिस ल्युमिनस इंटेन्सिटी कॅन्डेला. कॅन्डेलाचं याचं काय घ्यायचं, सी आणि डी घ्यायचं. कॅन्डेलाचं सी आणि डी घ्यायचं. त्यानंतर ना शेवटचं आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. अमाऊंट, AMOUNT, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. मोल, MOLE, मोल. आणि हे काय ना MOL, मोल. So now these are the fundamental quantities. अलग लक्षात. तर हे फिजिकल, सो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटीज. आणि हे SI युनिट, SI युनिट आणि हे सिम्बॉल. लेंथ आहे इसेन्शियल आहे, SI युनिट मीटर, सिम्बॉल स्मॉल m, मास किलोग्रॅम, सिम्बॉल kg, टाइम सेकंड्स, सिम्बॉल स्मॉल s, टेम्परेचर केल्विन k, इलेक्ट्रिक करंट ॲम्पियर, कॅपिटल ए, ल्युमिनस इंटेन्सिटी कॅन्डेला, स्मॉल CD, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल, सर्व स्मॉल लेटरमध्ये MOL, मोल. ओके. याच्या व्यतिरिक्त अजून एक आहे सप्लिमेंटरी क्वांटिटी आहे, ते आपण उद्या बघणार आहोत. ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, आपण हे आज हे सर्व शिकलेलं आहे. पुन्हा एकदा बघा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया.